وزیر اعظم کا دہشت گردی کے پرامن حل کے لیے مذاکرات کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ، 4 رکنی کمیٹی بنا دی گئی۔ مذاکرات کے لیے کمیٹی میں عرفان صدیقی، میجر ریٹائرڈ عامر، رستم شاہ احمد اور رحیم اللہ یوسفزئی شامل۔ چودھری نثار معاونت اور وزیر اعظم خود نگرانی کریں گے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنی ہے، اس کے لیے مذاکرات ہوں یا آپریشن کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے دہشت گردی کا ہر ایک واقعہ تکلیف دہ ہے۔ پاکستان سے سعودی عرب تک کوئی بھی عالم دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا۔ امن کمیٹی کے رکن رحیم اللہ یوسفزئی کا کہنا ہے کہ مذاکرات کرنا حکومت کا کام ہے، وہ صرف فریقین میں رابطہ کار ہیں۔ عمران خان نے ہم کو ایک اور موقع دینے کے فیصلے کو قابل تحسین قرار دے دیا۔ فضل الرحمان کہتے ہیں کمیٹی کی تشکیل کے لیے مشاورت نہیں کی گئی، تاہم مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی سلامتی میں ساتھ ہیں، کبھی سیاست نہیں کریں گے، مگر مذاکرات کی مدت مقرر کی جائے۔ کراچی میں رینجرز پر خودکش حملے اور 2 بم دھماکوں میں 3 اہلکاروں سمیت 4 افراد جاں بحق، 10 افراد زخمی۔ کراچی کے علاقے کریم آباد میں نجی بینک میں ڈکیتی، ڈاکو 22 لاکھ روپے لوٹ کر فرار۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے شاہزین بگٹی کو ڈیرا بگٹی جانے کی اجازت دے دی، ساتھیوں کو بھی مرحلہ وار منتقل کرنے کا حکم۔ بلوچ رہنما کا کہنا ہے سچ کی فتح ہوئی۔ اور امریکہ کی متعدد ریاستوں میں شدید برف باری سے نظام زندگی مفلوج، سینکڑوں پروازیں منسوخ، بجلی کی فراہمی بھی منقطع۔ السلام علیکم، ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں نبیلہ سندھو اور میں ہوں سلمان حیدر۔ بلٹن کے آغاز میں بات کریں گے وزیر اعظم نواز شریف کی، جنہوں نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امن کے لیے مذاکرات کو ایک اور موقع دیا جائے۔ انہوں نے طالبان سے مذاکراتی عمل کے لیے 4 رکنی کمیٹی بنانے کا بھی اعلان کیا۔ وزیر اعظم نواز شریف ایک لمبے عرصے بعد قومی اسمبلی کے اجلاس میں آئے، لیکن انہوں نے اس موقع پر دہشت گردی کے معاملے پر کھل کر اظہار خیال کیا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں مذاکرات کو ایک اور موقع دینے کا اعلان کیا۔ جناب اسپیکر، مجھے علم ہے کہ آج اگر ریاست طاقت کے ساتھ دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا چاہے تو پوری قوم اس کی پشت پر کھڑی ہوگی۔ تاہم اب جبکہ دوسری طرف سے مذاکرات کی پیشکش سامنے آ چکی ہے، ہم ماضی کے تلخ تجربات کو پس پشت رکھتے ہوئے پرامن حل کو رکھتے ہوئے پرامن حل کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے بتایا امن مذاکرات کی براہ راست نگرانی کے لیے 4 رکنی کمیٹی بنائی جائے گی۔ اس کمیٹی میں قومی امور میں میرے معاون خصوصی عرفان صدیقی، میجر ریٹائرڈ محمد عامر جو خیبر پختونخوا کے نامور مذہبی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، رحیم اللہ یوسفزئی جو نہ صرف اس خطے کے امور پر دسترس رکھتے ہیں بلکہ قومی سطح کے نامور صحافی بھی ہیں، اور افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر رستم شاہ محمد جنہیں خیبر پختونخوا حکومت کی مشاورت سے نامزد کیا گیا ہے، شامل ہوں گے۔ لیکن ساتھ ہی وزیر اعظم نے دہشت گردی کے مختلف واقعات پر افسوس کا اظہار کیا اور واضح کیا کہ مذاکرات اور دہشت گردی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ ڈرون حملوں کو رکوانے کے لیے حکومت جو کچھ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، لیکن ہم ان لوگوں کی کارروائیوں سے بھی صرف نظر نہیں کر سکتے جو ڈرون حملوں کو جواز بنا کر بے گناہ پاکستانیوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں۔ کیا ڈرون حملے پاکستان کے عوام کر رہے ہیں؟ کیا اسکول جانے والے وہ معصوم بچے اس کے ذمہ دار تھے جن کو خود کش حملوں میں مار دیا گیا؟
इस मौक़िफ़ को इखलाक मुस्तरद करता है, कानून मुस्तरद करता है और दीन मुस्तरद करता है। उन्होंने इस अज़म का भी इजहार किया कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है और दुनिया का कोई मुफ्ती और कोई आलम इसके जवाज़ का फतवा नहीं दे सकता। पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब तक तमाम उलमा मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई वास्ता नहीं। इस्लाम तो जानो माल के एहतराम में मजहबी इम्तियाज को भी कबूल नहीं करता। वो हर इंसान की जान को मोहतरम करार देता है। वजीर आजम ने कहा कि मुज़ाकरात पर मुल्क के तमाम इदारे और अवाम का मौक़िफ़ एक है। मुल्क में खौफ व हिरास की फजा खत्म करना होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म आज कौमी असम्बली में खिताब कर रहे थे। उनके इसी खिताब पे बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, एक्सप्रेस न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला। वज़ीर आज़म के खिताब में सबसे पहले ये बताइएगा, जो 4 अफराद की कमेटी कायम की गई है, आप क्या समझते हैं किस किस्म की एबिलिटी को मनूज़े खातिर रखा गया है? ये उनका अपना इस्तेहकाक है हुकूमत का कि वो कमेटी क्या कायम करती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके पास बड़े ज़ीरक और बड़े सीनियर लोग मौजूद थे। अगर अपने सियासी कारकुनों पर मुश्तमिल भी कुछ लोग इसमें शामिल कर लिए जाते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन ये उनका इस्तेहकाक है। उन्होंने जो कमेटी फॉर्म की है उसमें जर्नलिस्ट भी शामिल किए गए हैं, डिप्लोमेट भी शामिल किए गए हैं और उन्होंने अपने जाती मामन को भी इसमें शामिल किया है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सारी कौम इसी बात से मुश्तैल या मुरतइश थी कि मियां साहब ने जो APC में उनको मैंडेट मिला था उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करने में बहुत लेट किया है। इन्हीं सारी कौम का तसव्वुर था और तासर था। आज उन्होंने एक कमेटी फॉर्म करने का ऐलान कर दिया। कल आज बहुत दिनों बाद वो आज असेंबली भी गए हैं और असेंबली में उनको अक्सर जाना चाहिए क्योंकि असेंबली उनकी वो असेंबली का वार भी है और असेंबली उनकी ताकत भी है और असेंबली ही पाकिस्तान के अवाम का सही मानों में ज़मीर की आमाजगाह है। उनको चाहिए कि उसको उससे कंसल्ट करते रहे, उनका अपने फायदे में भी होगा। और अच्छा कायरा साहब, आपके साथ हम गुफ्तगू का आगाज जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे। हमें ज्वाइन किया है रोजनामा एक्सप्रेस के एडिटर अयाज खान साहब ने। अयाज खान साहब, आपसे ये बात करेंगे कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात का एक कदम तो आगे बढ़ गया, आखिरकार कमेटी कायम कर दी गई है, लेकिन अब मुज़ाकरात होंगे किसके साथ? तालिबान की बात की जाती है, लेकिन अब बात की जाती है कि उनके इतने सारे ग्रुप्स हैं, एक मुज़ाकरात का हामी है, दूसरा मुज़ाकरात के मुखालिफ है, तो मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ेगा कैसे? अब मेरा ख्याल है ये जो 4 लोगों की कमेटी बनी है, इन्होंने अपनी फीडबैक तो दिया होगा प्राइम मिनिस्टर साहब को कि किन लोगों से हमने मुज़ाकरात करने हैं। लेकिन इससे पहले मैं अरकान पार्लियामेंट को मुबारक देना चाहता हूं कि उनके प्राइम मिनिस्टर आज उनके दरमियान आ गए, क्योंकि ये बहुत देर से ये मुतालबा हो रहा था। और आपने देखा कि ये कायरा साहब साथ हैं, इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रजा गिलानी, वो कभी गैर हाजिर हुआ ही नहीं करते थे और ये प्राइम मिनिस्टर कभी जाते नहीं है। तो उस हवाले से कायरा साहब ने एक और बड़ी अच्छी बात की है कि मेरी समझ से भी बाहर है कि इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इतनी मजहबी जमातें हैं, उनका कोई नुमाइंदा इस कमेटी में शामिल नहीं है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही ये कमेटी किस किस्म की कायम की है, लेकिन बहरहाल उनका इस्तेहकाक है और ये कमेटी के अरकान ही बेहतर जानते होंगे कि उन्होंने मुज़ाकरात किससे करने हैं। यकीनन होमवर्क इन्होंने कर लिया होगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी। तो हम दुआ गो हैं कि अगर ये 7-8 माह बाद इन्हें ख्याल आ गया कि मुज़ाकरात करने हैं तो चले, अल्लाह करे ये कामयाबी से हमकिनार हों। अल्लाह करे कामयाबी से हमकिनार हो। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, अयाज खान साहब भी आपकी तरह कह रहे हैं कि हैरानगी का इजहार करें, नहीं मालूम कि किस किस्म की एबिलिटी को मलहूज़े खातिर रखा गया है। ये आपसे जानना चाहेंगे कमरुज़्ज़मान कायरा साहब कि किस बिना के ऊपर? कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे और इस सवाल का जवाब भी लेंगे। इस वक्त फारूक सत्तार बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दुआ करने के अलावा और क्या चारा-ए-कार है? तो मैं ये कहूंगा कि मैं भी उनके लिए दुआ गो हूं और अल्लाह करे वो कामयाब हों। लेकिन जो मारूजी हकायक हैं उनको सामने रखने की जरूरत है और जो हालात हैं गैर मामूली, उनमें अगर गैर मामूली इक़दाम की जरूरत है तो हमें उसकी तरफ भी संजीदगी से सोचना चाहिए। हमने
اپنی تقریر میں وہاں بہت تفصیل سے ساری باتیں رکھی، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات یہاں پر ضرور رکھنا چاہتا ہوں، اپنا ایک احتجاج حکومت کو رجسٹر کرانا چاہتا ہوں، خاص طور پر وزارت اطلاعات کو۔ میں نے وزیر اعظم صاحب کے سامنے بھی اپنا یہ احتجاج رجسٹر کرایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف پی ٹی وی نے آج کے اجلاس کی کوریج کی، اور پی ٹی وی نے وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب کا خطاب قوم کو دکھایا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا خطاب قوم کو دکھایا، عمران خان صاحب کا خطاب قوم کو دکھایا، اور باقی دیگر جو رہنما نے خطاب کیا، تقریر کی، اسے بھی قوم کو نشر کیا۔ لیکن متحدہ قومی موومنٹ کے پارلیمانی لیڈر کے خطاب، یعنی کہ میری تقریر کو سینسر کیا پی ٹی وی نے، اور جب پی ٹی وی نے سینسر کیا تو باقی چینلز بھی اسے لفٹ نہ کر سکے، تو میں متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے، اپنے پارلیمانی گروپ کی طرف سے سخت ترین الفاظ میں پی ٹی وی کے اس عمل کی مذمت کرتا ہوں، اپنا احتجاج ریکارڈ کراتا ہوں کہ جو ہمارے نکات تھے، جو ہمارا موقف ہے اس وقت، یہ جو قوم کی سب سے بڑی آزمائش ہے، اس پر ہمارے موقف کو قوم کے سامنے نہیں آنے دیا گیا، کے سامنے آنے سے روکا گیا۔ میں سمجھتا ہوں مجھے اس میں میڈیا کے دوستوں کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ جو سی ڈی یہاں سے مل سکتی ہے، اسے باقی جو رہنما کا خطاب یا تقریر ہے یا ٹکر کے ذریعے کسی طرح بھی جو ہمارا موقف ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے، تاکہ قوم کے سامنے جو مختلف خیالات ہیں، مختلف موقف ہیں، وہ سب سامنے آ سکے۔ میری آپ سے اور آپ کے اداروں سے بھی گزارش ہے، وہ اس سلسلے میں بھی ہمارے ساتھ جو جائز تعاون کی ہم بات کریں وہ تعاون ہمارے ساتھ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ بس مجھے رہنما فاروق ستار پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک بار پھر بڑھیں گے قمر زمان کارا صاحب کی جانب، پاکستان پیپلز پارٹی کا رہنما ہے۔ سب سے پہلے معذرت، آپ کو کچھ دیر لائن ہولڈ کرنی پڑی۔ یہ بتائیے گا کہ آج خورشید صاحب کا یہ کہنا کہ ایک ٹائم فریم رکھ دیا جائے، نہیں تو مذاکرات والا عمل وہ ادھورا رہ جائے گا اور جو بات یہاں کھڑی ہے یہاں کھڑی ہی رہ جائے گی؟ یہ بات ساری قوم اس معاملے میں بہت پریشان ہے۔ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، یہ گورنمنٹ الیکشن کے اندر یہ وعدہ کر کے آئی تھی، اور ہمارے اوپر الزام یہ تھا کہ ہم دہشت گردی پہ قابو نہیں پا سکے۔ ہم ان مسلم لیگ نواز کا مینڈیٹ یہ تھا، یا ان کا نعرہ یہ تھا، لہٰذا دیور مینڈیٹڈ، انہوں نے ووٹ لیا اس بنیاد پہ، وہ ووٹ جیسا بھی تھا لیکن ان کو ووٹ ملا اس بنیاد پہ کہ انہوں نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ پھر انہوں نے اے پی سی کی، اے پی سی نے بھی ساری قوم کے نمائندوں نے ان کو مینڈیٹ دے دیا کہ جی آپ کیجیے مذاکرات۔ تو اس کے مذاکرات کے عمل کے لیے آج کمیٹی فارم کی گئی ہے۔ بہت عرصے سے پہلے جماعتیں یہ بات کہہ رہی تھی کہ کمیٹی کون سی کمیٹی ہوگی، حکومت کی طرف سے کون لوگ ہوں گے۔ پہلے کوئی اور لوگ کہا تھا کہ ہمیں 2 علماء کو بنایا گیا، آج بھی رکنی کمیٹی بنائی ہے، اس میں پارلیمنٹ کا کوئی ممبر شامل نہیں ہے۔ ایسی جماعتیں شامل ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں پارلیمان کے اندر، ان کی اپنی جماعت کے اندر مذہبی رہنما موجود ہے، اور مسلم لیگ نواز کے اندر بہت ساری پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کے ساتھ واضح تعلق رکھنے والے ممبر شامل ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے الائنس میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے دہشت گردوں کے ساتھ نہ کہیے، چاہے طالبان کے ساتھ کہہ لیجیے، بڑے واضح تعلق ہے اور ان کے ساتھ کے اثرات ہیں، ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں آج اگر پرائم منسٹر نے آج بھی انیشیٹو لے لیا، آج 6 مہینے بعد انہوں نے مہربانی کر کے اسمبلی کو بھی جا کے بتگر کر دیا، وہاں بھی تشریف لے گئے ہیں، تو یہ اچھا عمل ہے۔ لیکن ٹائم فریم اگر نہیں رکھیں گے تو کیا 2 سال مذاکرات ہوتے رہیں گے؟ لیکن مذاکرات کی بیس کیا ہوگی؟ ریئل ایشو یہ ہے کہ طالبان پاکستان کے آئین کو اور ہمارے نظام کو کفر کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم نے ظلم اوور کی، اپنی ایک ڈیڈیکیٹڈ، اپنی ایک خاص طرح کی شریعت داخل کرنی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اس شریعت کی کوئی گنجائش ہے؟ آنسر از نو۔ اور کیا طالبان آئین پاکستان کو مان لیں گے؟ میرا خیال ہے آنسر از نو۔ تو دونوں ڈیڈ لاکس کے اندر وہ کہاں چلے گی بات؟ جی اچھا، قمر زمان کائرہ صاحب، اگر طالبان کی جانب سے جو آج یہ کمیٹی قائم کی گئی ہے اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے تو پھر حکومت کا اگلا لاہے عمل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، طالبان نے جو میں نے سنا ہے، میں تو اسلام آباد میں نہیں ہوں، میں اپنی کانسٹیچوئنسی میں ہوں، لیکن جو میں نے سنا ہے کہ طالبان نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، بڑی اچھی عمل ہے۔ میں تو پورا میں اس کو اپریشیٹ کروں
जो भी कमेटी बनाई है। हालांकि मियां साहब ने असेंबली में न आके अपने आप को नामोतबर किया है और अभी इस कमेटी में दोबारा उन्होंने कोई मेंबर पार्लियामेंट शामिल न करके इस कमेटी के अंदर नुमाइंदगी न देके पार्लियामेंट को फिर बार मोतबर किया है और पार्लियामेंट के ऊपर एतमाद नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका इस्तेकाक है। चले अब ये है कि ओपन एंडेड नहीं रखा जा सकता, तो 2 साल मुज़ाकरात होते रहेंगे और 6 महीने मुज़ाकरात होते रहेंगे और पाकिस्तान का खून बहता रहेगा, तब तक बर्दाश्त करेंगे। अच्छा कारी साहब, कमेटी के 2 अरकान जिसमें रहीमुल्लाह यूसुफजई और रुस्तम शाह मेमन शामिल है, उनका भी ये कहना है कि हमसे भी कोई मुशावरत नहीं की गई, सिर्फ मीडिया के जरिए ही हमारे नाम सामने आए हैं, मालूम तो नहीं हो रहा। लेकिन आप क्या समझते हैं किस बिना पर नून लीग की जानिब से किसी और शख्स को सामने नहीं लाया गया? मैं इसके बारे में तो नहीं कह सकता, कुछ मेरे साथ बेहतर जानते होंगे, इसका बैकग्राउंड में वो बताएंगे खुद आपको। लेकिन ये दोनों मोतबर नाम है, रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब जुम्मत साफी है, उनका अफगानिस्तान के अंदर बहुत काम है, उनके बहुत सारे अफगान तालिबान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर भी और इधर भी उनके साथ उनके लिंक्स ये नहीं है कि उनके सपोर्टर है, लेकिन उनके साथ कनेक्शन है और उनकी बड़ी नजर है। अफगानिस्तान जो सोवियत यूनियन के खिलाफ हुई थी वहां से लेकर आज तक, इसी तरह रुस्तम खान मोहम्मद साहब जो है वो अफगानिस्तान के अंदर हमारे एम्बेसडर रहे हैं और उनकी बड़ी खिदमत है, उन्होंने बड़े ब्रेक थ्रू किए थे। मैं उनकी काबिलियत की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ इस कमेटी में पार्लियामान जो पाकिस्तान के लोगों के चुने हुए लोगों का इदारा है, नुमाइंदा है। अरकान की काबिलियत पे बात नहीं हो रही, पार्लियामान की कोई नुमाइंदगी होनी चाहिए, यही एक सवाल। शुक्रिया कमरुज़्ज़मान कारा साहब। पाकिस्तान की सालमियत में आपके साथ है और इंशाअल्लाह ताला आपको कभी अपोजिशन। कौमी असेंबली का आज इजलास हुआ जिसमें कायद-ए-आज़म जिसमें मुस्लिम लीग के नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ, उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि तालिबान से मुज़ाकरात को एक और मौका देना चाहिए और उसके लिए 4 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी गई जिसमें 2 सहाफी, एक साबिक ब्यूरोक्रेट और एक साबिक फौजी अफसर शामिल है। बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज के एडिटर एयाज खान से। एयाज खान साहब, अब जबकि कमेटी के 4 अरकान की नुमाइंदगी भी सामने आ गई, चाहे इसके कि 2 का यह कहना है कि अभी तक तो हमें सिर्फ मीडिया के जरिए ही इतलात मिली है, तो सबसे पहला सवाल मैंडेट का होगा। ये कौन लोग हैं जिनको अरकान पार्लियामेंट? नहीं, अरकान पार्लियामेंट नहीं है, इस कमेटी तालिबान से मुज़ाकरात करने के लिए जो 4 रुकनी कमेटी बनाई गई है जिसमें मेजर साइड आमिर, रहीमुल्लाह यूसुफजई, शायद कोई वो शायद पार्लियामेंट के कुछ लोग भी इसमें शामिल कर लिए गए। मुझे ये हैरत हो गई थी कि इतनी जल्दी हमारा मुतालबा कैसे मान लिया गया। नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ। देखिए, अब मुज़ाकरात का एक तो इन्होंने पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास किया था नवाज शरीफ साहब ने, और उस हवाले से जो इतलात आई थी उसमें यह था कि अराउंड 90% जो अरकान थे इन्होंने वो मुज़ाकरात के हक में नहीं थे। इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब अगर मुज़ाकरात की तरफ गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। उसकी वजह ये है कि जितनी कत्लो गारत हो चुकी है इस मुल्क में वो पहले ही उससे हमें बड़ा नुकसान हुआ है, तो बेहतर है कि अब इस कत्लो गारत को खत्म कर दिया जाए और किसी तरीके से। लेकिन ये दूसरे फरीक की भी जिम्मेदारी है। अब जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने उनसे ये मुतालबा भी किया है कि वो अब कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई इस मुल्क में नहीं होनी चाहिए, तो मैंने पहले भी जैसे कहा कि मैं दुआ गो हूं कि ये कामयाब हो। अब ये कहां से शुरू होता है? ये मैंडेट तो जाहिर है इनको मिल गया, गवर्नमेंट ने दे दिया कि जी आप लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब देखना ही पड़ेगा कि ये किन से शुरू करेंगे। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक तो वो जो उनकी शूरा है उसके तो हमारे सामने है, मुल्ला फजलुल्लाह हैं, उनके तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद हैं जो मुसलसल ये मुतालबा कर रहे थे कि मुज़ाकरात किए जाए हमसे, तो मेरा ख्याल है वहीं से ये शुरू करेंगे सिलसिला मुज़ाकरात का। अच्छा याज खान साहब, इससे पहले भी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की और मुज़ाकरात की ही बात होती चली आ रही है, लेकिन जब भी मामला थोड़ा सा आगे बढ़ा है तो कोई ना कोई मुदाखलत हो जाती थी, और खुदा न खास्ता अगर ऐसा भी अब भी ऐसा कोई वाकया पेश आता है तो क्या हुकूमत का होमवर्क मुकम्मल होगा? देखिए, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जब से आई है और उससे पहले हमने इलेक्शन कैंपेन में भी देखा कि ये मुज़ाकरात की बात करते रहे हैं, लेकिन ये साथ ये भी कहते हैं कि हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी मौजूद हैं। अब दूसरे ऑप्शन तो होते हैं, लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि अगर ये मुज़ाकरात से मसला हल हो जाता है, क्योंकि अगर आप ऑपरेशन भी करते हैं तो फाइनली उसके बाद भी मुज़ाकरात भी होंगे, तो बेहतर है कि मुज़ाकरात का ऑप्शन पहले अगर यूज कर लिया जाए, मुज़ाकरात करके और मामला हल हो जाता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि अब जिनसे आपने मुज़ाकरात करने हैं वो इस मुल्क के आइन के अंदर रहते हुए आपसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं
वो भी देखना पड़ेगा। अभी उनकी तरफ से ये दूसरी पार्टी की तरफ से देखना पड़ेगा क्या वो भी इन 4 अफराद के साथ मुलाकात के लिए तैयार हैं। याज खान साहब हमारे साथ रहेगा। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा जाहिद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब। आज वजीर आजम के इस फैसले पर आप किस तरह इजहार ख्याल करेंगे? देखिए जी, आज जो वज़ीर आज़म ने स्पीच की है अच्छी बात है, लेकिन एक आपको याद होगा 4 महीने पहले भी यही बात हुई थी कि डायलॉग करना है और डायलॉग के लिए पूरी सारी पॉलिटिकल पार्टी ने एक ओपन मैंडेट दिया था। आज जो कमेटी बना दी है, अब उस कमेटी के लिए तो ऐलान तो कर दिया, डायलॉग तो बात की, लेकिन इनके पास आज ही मुझे नजर कि अगर इसके कोई टाइम लिमिट देना चाहिए ताकि इतने दिन के अंदर ये कमेटी अपने काम शुरू करेगी और ये कमेटी इतने दिन के अंदर अपना काम फाइनल करेगी, और अगर नहीं होगा तो फिर क्या इसके होगा। देखिए 2-3 बातें ऐसी है कि एक जो उनकी तरफ से आया कि अभी मैंने सुना है कि जी उन्होंने इस कमेटी को वेलकम किया। अभी ये कमेटी आप उनसे जो मुज़ाकरात करेंगे तो पहले स्टेप इस कमेटी की कामयाबी का या डायलॉग की कामयाबी का सीज फायर है। आया सीज फायर पे मुतफिक होती है हुकूमत, तो मेरे ख्याल में मुतफिक हो जाएंगे, क्योंकि एक तो ये हमारी डिसिप्लिन आर्मी है और जब भी उसको ऑर्डर होगा तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन क्या जो अगले टीटीपी के लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर उनके इतना असर रसूख है कि वो हमले नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में फर्स्ट स्टेप तो इस कमेटी का और इस डायलॉग का कामयाबी और नाकामयाबी उस सूरत में होगी कि सीज फायर हो या ना हो। अगर सीज फायर नहीं होगा तो मेरे ख्याल में फिर तो कामयाबी, या आप इसको पेशरफ नहीं समझेंगे कि सीज फायर हो या ना हो, लेकिन सबसे पहले टाइम फ्रेम का होना जरूरी है, कितने अर्से तक ये मुज़ाकरात होंगे। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब। और इस वक्त रहमान कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? क्या समझा जाए इन चीजों को कि फैसलों का महवर पार्लियामेंट नहीं है, फैसलों का इख्तियार हुकूमत को नहीं है, फैसले इसके बावजूद किसी और जगह होते हैं, तो फिर कौम के सामने तो पार्लियामेंट ही जिम्मेदार होगी, हुकूमत ही जिम्मेदार होगी। कामयाबी और नाकामी दोनों हवाले से हुकूमत ही को रिस्पांस मिलेगा। तो ये सारी सूरत हाल इतनी आसान नहीं है। मुल्क की सलामती का मसला पैदा हो गया है और बैनुल अक़वामी दुनिया जो है वो इस वक्त पसमानदा और तरक्की पजीर दुनिया के जुग़राफियाई हुदूद को तब्दील करने का एजेंडा लिए बैठी हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान जहां खड़ा है हमें बहुत एहतियात के साथ कदम उठाने चाहिए। तो इस हवाले से जो फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज किया है मुज़ाकरात के अमल को जारी करने का, ये पार्लियामेंट के फैसले को अमली शक्ल देने की है और इस हवाले से इसको मजीद बेहतर बनाया जाएगा। ये एक इब्तिदाई शक्ल है उसकी कि आगाज कैसे किया जाए और इसके बाद इसको मजीद मुअस्सर बनाया जाएगा ताकि एक मंतिकी अंजाम तक हमारे अमन का मामला जो है वो पहुंच पाए और अमन की मंजिल तक ये कौम पहुंच सके। मौलाना यकीनन हुक्मरान जमात से तल्लुक़ आपकी हुकूमत के हवाले से बताइएगा जो केपीके में जो हो रही है, और आपका एक माजी में एक बयान जो भी सामने आया है कि आपने बताया था कि केपीके की हुकूमत को एनजीओ मॉडर्न एनजीओ की जो ख़वातीन है वो भी लीड कर रही है, वो सिर्फ बयान आपको बहुत चला जा रहा है, क्या कहेंगे? तो वो जो कुछ कहा है वो ठीक है, ऑन रिकॉर्ड है। मौलाना हुक्मरान जमात से तल्लुक़ है आपका भी, इमरान खान भी मुज़ाकरात का कहते हैं, मियां नवाज शरीफ भी मुज़ाकरात का कहते हैं, आपकी और पीपल्स पार्टी भी मुज़ाकरात का कहती है। क्या वजह है कि ये मुज़ाकराती अमल अभी तक काबिल अमल नहीं हो सका? क्या कुछ नादीदा कुव्वत तो इसकी राह में हायल नहीं है? इस पर थोड़ी बात कर चुका हूं, उतना ही कर। मौलाना साहब ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर काफी मुखालफत की आपकी जमात से गुजरा लेने के बाद पहले मरहले में अब आपकी जमात से 2 लोगों देखे, उसके बाद आपने जलसे में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पे खासी तनकीद देखी। तो ये जो आपकी पॉलिटिक्स है कि आप हुकूमत में भी होते हैं, अपोजिशन में भी होते हैं, और तो ये क्या नतीजा ये जो हमारी पार्लिमानी रिवायात है उसके मुताबिक है? इसके लिए आपको मेरे से कुछ जमहूरियत का दर्स पढ़ना होगा, ठीक हो जाएगा। मौलाना साहब ये बताइए जो कमेटी तश्कील दी है पार्लियामेंट के बाद मौलाना फजलुर रहमान मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं आज वज़ीर आज़म के खिताब पर और जो स्पेशली 4 रुकनी कमेटी बनाई है उसके इनेकाद पर। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, एक्सप्रेस न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला। 4 रुकनी कमेटी बनाई गई, इरफान सदीकी, मेजर रिटायर्ड आमिर, रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई, रुस्तम शाह महमद। आप समझ रहे हैं ये एक कमेटी के पास इस कदर मैंडेट भी होगा?
نہیں، کیونکہ اس کمیٹی میں نہ کوئی حکومتی رکن ہے، نہ کوئی پارلیمنٹ کا ممبر ہے، نہ اس میں ایسے کوئی لوگ ہیں جو کہ فیصلہ سازی یا حکومت کے ورکنگ سے وہ واقف ہو، اور کیا چیزیں حکومت ایکسیپٹ کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو بیان ہے، جو قوم کی ابھی امید بن چلی تھی کہ یہ حکومت ابھی کوئی عملی اقدامات کریں گے اس مسئلے کو کرنے کے لیے، وہ انتہائی مایوس نظر آتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے اس ٹوٹل بیان سے. اچھا محمود صاحب، اگر یہ کمیٹی خود مختار نہیں ہے اور طالبان کی جانب سے خوشائند بھی کہہ دیا گیا ہے، تو یہ کمیٹی کام کیسے کرے گی؟ دراصل اس میں جو کمیٹی کے ممبران ہیں ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ علمی شخصیات ہیں، کچھ اپنے فیلڈ میں، لیکن جنرلی طالبان ان سے خوش ہوں گے کیونکہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. رستم شاہ محمد صاحب بڑے بیوروکریٹ بھی رہے ہیں، لیکن ان کا نقطۂ نظر آپ کو معلوم ہے، وہ جگہ جگہ اس کی بات کرتے رہے ہیں، اور جو دوسرے صاحبان بھی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی طالبان کی طرف جھکاؤ ہے، تو وہ اس کمیٹی کے ہونے سے خوش ہیں. اور اوور آل جتنے بھی آپ کمیٹیاں بناتے جائیں گے، طالبان جو ہے روز روز اپنا ایجنڈا بڑھاتے جائیں گے، اور حکومت کے لیے یہ مسئلہ لمبا ہی ہوتا جاتا رہے گا، اور اس کا خمیازہ پاکستان کی عوام کو بھگتنا پڑے گا. اچھا بریگیڈیئر سر، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اب صرف بات جو ہے وہ کمیٹی کی تشکیل سے، کمیٹی کے کام پر نظرثانی کرنے سے، کمیٹی کو کام سونپنے سے بڑھ چکا ہے یہ معاملہ؟ جی بالکل بڑھ چکا ہے، اور میرے خیال میں کمیٹی ایسی ہونی چاہیے جو حکومت کو بالکل ان کا نقطۂ نظر معلوم ہو، ان کو آئین کا معلوم ہو، ان کو یہ معلوم ہو کہ کیا چیز جو ہے جب ان سے بات چیت کر رہے ہوں کہ حکومت قبول کر سکتی ہے اور واپس حکومت کے پاس جا کے اس پہ فیصلے لے سکتی ہے. لیکن یہ تو علمی شخصیات ہے، وہاں پر کوئی علمی بحث ہوگا. یہ تو پریکٹیکل اقدامات کے لیے ابھی حکومت کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اس طرح کی کمیٹیوں کے ساتھ. وہ بہت شکریہ ریڈیو شاہ صاحب اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. آپ کو لیا چل کے قومی اسمبلی جہاں اب سے کچھ دیر قبل عمران خان قومی اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے. شام کو اگر ریپرزینٹیوز بیٹھتے ہیں، 4 آپ نے نامنیٹ کر دیے، تو شام کو پھر میڈیا جائے اور ان سے پھر انفارمیشن لے کے کدھر تک ڈائیلاگ پروسیس کیا. کیونکہ ہم نے جو بھی پہلے ہمارا ڈائیلاگ ہوا، اور میں صرف پرائم منسٹر صاحب اس کے پچھلے ڈائیلاگ کی ایک آپ کے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ گورنمنٹ نے، ہم نے کوشش کی، ساری پارٹیز نے آپ کو بیک اپ دیا، لیکن آپ نے جو پوائنٹ جس کے اوپر بات نہیں کی وہ یہ کہ اس ڈائیلاگ کو ڈرون مار کے سیبوٹاج کیا گیا. اور وہ جو ڈرون مار کے جب ڈائیلاگ کو سیبوٹاج کیا تو اس کے بعد پھر ایک وائڈ آ گیا، کچھ خلا پیدا ہو گئی. میری آپ نے جو آج ایک اور بات کہی کہ آپ اس کو اوورسی کریں گے کمیٹی کو، میں اس کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ یہ پاکستان کا نمبر 1 ایشو ہے. اور میں اگر آپ پہلے اس کو اوورسی کرتے تو صرف آپ انٹیریئر منسٹر کی یہ پہنچ نہیں ہے، آپ پریزیڈنٹ اوباما سے بات کر سکتے تھے، آپ کے پاس پہنچ تھی. آپ ان کو کہہ سکتے تھے کہ پاکستان میں 9 سال کی جنگ کے بعد ایک ڈائیلاگ شروع ہوا ہے، ڈائیلاگ کے دوران آپ نے ڈرون اٹیک نہیں کرنا. یہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا. اور جب ڈرون اٹیک ہوا اس کے بعد قوم کو اکٹھا کر سکتے تھے، اور قوم کو اکٹھا کر کے یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ ہمارا سیبوٹاج جو ہے پیس پروسیس، اس کے لیے ہم یہ ٹالریٹ نہیں کریں گے کہ باہر سے کوئی اپنے ایجنڈا کے لیے ہمارا ڈائیلاگ سیبوٹاج کرے. کیونکہ امریکہ کی ڈیمانڈ تھی مسلسل 3 سالوں سے کہ نارتھ وزیرستان آپریشن کیا جائے، اور وہ ٹائم تھا کہ ہم ایک کلیکٹو سٹینڈ لیتے جو تحریک انصاف نے لیا ڈرون اٹیک کے بعد پختونخوا میں نیٹو کا سپلائی بلاک کرنے میں، کیونکہ یہ پروٹیسٹ تھی ہماری. تو یہ تو سب کو لینا چاہیے تھا، کیونکہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ تھا ہمارے ڈائیلاگ کو فیل کرنے کا، اور وہ کئی حد تک کامیاب ہو گئے تھے. آج ایک ایٹماسفیئر بن گیا پاکستان میں کہ آپریشن کرو. یہ آپریشن کرنے کا جو اور اسپیکر صاحب پرائم منسٹر اس میٹنگ میں پریزنٹ تھے 2011 میں، جب جنرل پاشا نے اور جنرل کیانی نے ہمیں ایک
ब्रीफिंग दी कि अमेरिकन पुश कर रहे थे पाकिस्तान को नॉर्थ वजीरिस्तान ऑपरेशन के लिए, इन दोनों ने ब्रीफिंग दी कि क्यों नहीं होना चाहिए, और उसमें से एक चीज ये बताई गई कि वहां 6 या 7 लाख लोग पाकिस्तानी रहते हैं, वहां कोलैटरल डैमेज होगा, वो मिलिटेंट्स निकल जाएंगे, शहरों में ब्लो बैक होगा, कोलैटरल डैमेज के जो इफेक्टिव है वो सारे मिलिटेंसी की तरफ जाएंगे। ये पूरा हमें प्रेजेंटेशन दी गई थी। तो अगर ये जो ऑपरेशन अगर अमेरिकन की उस वक्त डिमांड थी, आज हमें सोचना चाहिए पाकिस्तान की बेहतरी क्या है। हम सब इस चीज को जानते हैं कि मुल्क में फिजा बनी हुई ऑपरेशन की। मैं ये भी याद करा दूं, इस हाउस में लोग बैठे हुए हैं कि एक लाल मस्जिद से पहले एक पूरी फिजा बनी थी लाल मस्जिद ऑपरेशन की। लाल मस्जिद का ऑपरेशन हो गया, उसके बाद आज अभी भी आप देख लें कि मुल्क में दहशतगर्दी कितनी ऊपर गई। लाल मस्जिद से ऑपरेशन आप कामयाब कह दें, लेकिन दहशतगर्दी तो ऊपर चली गई। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है एक ऑल आउट वजीरिस्तान ऑपरेशन का। हमें सारी चीजें कंसिडर करनी चाहिए। जो लोग अभी अमन की बात करते हैं वो मुल्क प्रो तालिबान नहीं है, वो पाकिस्तान की एक 9 साल की तारीख से सबक सीख के कह रहे हैं कि पहले कोशिश करें डायलॉग की। तो इसलिए मैं इसको वेलकम करता हूं। मैं ये आपसे प्राइम मिनिस्टर साहब से, स्पीकर साहब, रिक्वेस्ट करता हूं कि ये ओपन डायलॉग हो। और फिर आपने कहा कि तालिबान अपनी एक्टिविटी खत्म करें, बिल्कुल करें, लेकिन फिर क्या इसका मतलब सीज फायर होगी? क्या एक फैसला होगा कि सीज फायर हो के फिर डायलॉग शुरू हो? क्योंकि अगर सीज फायर नहीं होगी तो ये तो डायलॉग कोई भी सबोटाज कर सकता है। हमें पता है कि इस मिलिटेंट्स के अंदर पाकिस्तान की जो दुश्मन है वो बैक कर रहे हैं ग्रुप्स जिनकी इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं। तो इसको अगर कंस्ट्रक्टिव करना है तो फिर क्या सीज फायर होगा? मेरा क्वेश्चन ये है। और क्या उसके बाद ये डायलॉग ओपन होगा ताकि सबको पता चले कि कितनी प्रोसीड कर रहा है, कौन से ग्रुप्स बात करने के लिए तैयार हैं, आइसोलेट करें जो ग्रुप नहीं करने के लिए तैयार, क्योंकि वो जाहिर है वो तो ये इस मुल्क के अंदर इंतशार चाहते हैं। और फाइनली मैं स्पीकर साहब, प्राइम मिनिस्टर को एश्योर करता हूं कि हमारी पार्टी बिल्कुल पूरी तरह पाकिस्तान में अमन लाने के लिए, अगर आप जितनी नहीं, आपसे ज्यादा नहीं तो आप जितनी कोशिश के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये थे इमरान खान, जब से कुछ देर कबल असेंबली में खिताब कर रहे थे, जिस पर उनका यह कहना था कि वो प्राइम मिनिस्टर को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराते हैं, और साथ उनका यह कहना था कि आपसे ज्यादा नहीं, कम से कम आप जितनी हिमायत जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे तालिबान से बात के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाया जाए। और इसी पर मजीद हम तबसरा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज एक बार फिर मुज़ाकरात की बात हो रही है, एक कदम आगे बढ़ी है हुकूमत, क्या इस बार भी ये सिर्फ जबानी जमा खर्च होगा या अमलन तौर पर भी हम कुछ काम देखेंगे? देखिए जी, शख्सियात तो सारी बड़ी अच्छी है, बड़े नाम है, कदावर नाम है सारे, मगर जब उनमें से 2 शख्सियात ये कहते हैं, और मैं आप ही के जो मुख्तलिफ बीपर्स थे उसमें सुन रहा हूँ कि रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब ने कहा कि मुझे तो आज सुबह प्राइम मिनिस्टर ने फोन करके इंसिस्ट किया, इसरार करके जबरदस्ती इस कमेटी में डाला, और रुस्तम शाह मेमन साहब ने भी आप ही को बीपर देते हुए कहा कि उन्हें तो मीडिया के जरिए पता चला और वो तो रास्ते में है। तो उसके बाद तो ये एहतमाम हुज्जत ही हुआ। मेरा ख्याल है हुकूमत से ज्यादा जो इस वक्त परवाह करनी चाहिए उन 2 जमातों को करनी चाहिए जो इन मुज़ाकरात को मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान कर रहे हैं। एक तो मौलाना फजलुर रहमान और दूसरे इमरान खान साहब। मौलाना साहब का एक बड़ा टिपिकल स्टाइल है, आप सबको याद हो तो जब सवात का निजाम अदल हुआ और उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया, तो निजाम अदल के हक में भी मियां साहब ने ऐसी कंडीशनल तकरीर की थी कि जब ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो मियां साहब ने, तो मौलाना साहब ने कहा कि जी क्योंकि निजाम अदल में हमें एतमाद में नहीं लिया गया और बड़े गलत तरीके से और गलत शख्सियत के साथ निजाम अदल किया गया था, इसलिए इसको तो फ्लॉप होना ही था। मियां और मौलाना साहब आज भी वैसे एक तकरीर कर गए कि हम आपको सपोर्ट तो कर रहे हैं बट आपने हमसे बात नहीं की, आपने हमें एतमाद में नहीं लिया, अगर ले लेते तो हम आपको कुछ चीजें बता देते। तो मौलाना साहब तो अपने आप को सेव कर गए कि जिस दिन ये डायलॉग और ये कमेटी फ्लॉप होगी और फेल होगी तो मौलाना साहब आके कह देंगे। बट खान साहब के लिए बड़ा खतरा है क्योंकि इस कमेटी में अल्टीमेटली फेल ही हो जाना है। ना इन्हें अपना मैंडेट पता है, 2 मेंबर्स को, एक को आज सुबह पता चला, एक को मीडिया के जरिए पता चला है, तो कभी इम्कान यही है कि ये कामयाब नहीं हो पाएंगे बेचारे। और उसके बाद खान साहब क्या करेंगे? शाहजेब हमारे साथ रहेगा, जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी कुछ सवाल कर रहे थे। बहुत शुक्रिया हमीद गुल साहब, एक्सप्रेस न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला। सवाल एक पैदा हो रहा है कि बिलाखिर पार्लियामेंटेरियंस ही जवाब दे हैं, लेकिन इस कमेटी का कोई रुकन भी पार्लियामेंटेरियन नहीं। कोई हर्ज नहीं, गवर्नमेंट ने अगर नॉमिनेट किया उन लोगों को कि जो इसके काबिल हैं कि उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 4 महीने ताखीर से ये किया जा रहा है
اور اس دوران جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں اور جتنے لوگ فوج کے مارے گئے ہیں یا سویلین مارے گئے ہیں اس کی ذمہ داری حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے، یعنی نواز شریف صاحب کے اوپر، کیونکہ انہوں نے جو مینڈیٹ قوم نے دیا تھا متفقہ تھا اس مینڈیٹ کو فالو نہیں کیا. کبھی چکر دیا چودھری نثار کا کہ اب وہ امریکہ نے مروا دیا تو ٹھیک ہے چودھری نثار کو، لیکن امریکہ نے مروایا تو امریکہ کے ساتھ تو بڑی یاری چل رہی ہے، انڈیا کے ساتھ بڑی یاری چل رہی ہے جو اس میں ملوث ہے. تو آپ نے یہ جو سمیع الحق صاحب کو مینڈیٹ دی دونوں دفعہ، مجھے یہ میرے علم ہے جب چودھری نثار صاحب نے انیشیٹو لیا تھا اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم تیار ہیں مذاکرات کے لیے. سمیع الحق صاحب نے جب کہا تو اب بھی انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات، وہ بوڑھے شخص کو بیچارے کو رسوا کر دیا گیا کہ جی میں نے کہا ہی نہیں تھا. چل اب وہ آپ نے جو کر لیا ہے کیونکہ آپ کے اوپر کہیں سے باہر سے دباؤ تھا کہ آپ نے چڑھنا ہے وزیرستان میں. امریکہ ہم جانتے ہیں گزشتہ 12 سال سے یہی کہہ رہا ہے لگاتار چڑھ جاؤ وزیرستان پہ چڑھ جاؤ، لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ اتنا آسان نہیں چڑھنا. آپ نے جو اس وقت کر لینا تھا تو آپ نے کیوں اس کو تاخیر سے کیا؟ رہ گیا حکومت کی ثوابدید ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ کون اس میں بہتر کردار ادا کر سکتا ہے. بعد میں جب معاملات ہوں گے طے ہوں گے اور اس کی اپروول چاہیے تو پھر وہ ایک ڈرافٹ آ جائے گا، وہ پارلیمنٹ سے کروائیں یا کیبنٹ سے کروائیں وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے، جو ٹیم ہے وہ بھی بہت اچھی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر جو کریں کام. ہمیں امن چاہیے اور ہمیں ان چیزوں میں چھوٹی چھوٹی منہ شگافیوں میں نہیں جانا چاہیے. نہیں جانا چاہیے، بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. ہم ایک بار پھر بات کریں گے شاہ زیب سے. شاہ زیب، لگتا نہیں ہے ایسا کہ ایک پارٹی کا کمیٹی کا ایک رکن کہتا ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اس کو انسسٹ کیا گیا ہے. ایک تو کمیٹی کام کیسے کرے گی؟ اور یہ ماحول نہیں دکھ رہا ہے کہ صرف کچھ عرصے کے لیے اس بات سے توجہ ہٹانے کے لیے آج کمیٹی قائم کر دی گئی ہے؟ دیکھیں، آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے ساتھ ساتھ جو گڈ کاپ اور بیڈ کاپ اسٹریٹجی ہے وہ بھی ہے. آپ رانا ثناء اللہ صاحب کا کل کا انٹرویو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈرونز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، حکومت کی پالیسی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے کچھ اور ہے. آپ سرتاج عزیز صاحب کا جون کیری صاحب سے ملاقات کے بعد بیان دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو بیرونی ملیٹنٹس موجود ہے پاکستان میں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. مگر یہاں پر اگر آپ جو نثار صاحب کا بیان دیکھیں تو وہ کہتے ہیں امریکہ نے سارا کا سارا ڈائلاگ سبوٹاج کر دیا. تو آپ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے کوئی اور بیان دیں اور جو انٹرنیشنل آڈینس ہے اس کو کچھ اور بیان دیں. تو یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ تو ہسٹوریکلی پاکستان میں کھیلا گیا ہے. اور یہ کمیٹی جو ہے اس میں آپ بتا دیں اگر ایک سیریس کمیٹی ہوتی تو اس میں سیاستدان ہوتے جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں الیکشن سے پہلے جب طالبان نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات کے حامی ہیں تو انہوں نے سیاسی شخصیات کے نام دیے تھے. منور حسن صاحب کا نام تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام تھا، خود میاں صاحب کا نام تھا. میاں صاحب اس وقت اپوزیشن میں تھے. انہوں نے جرنلسٹ حضرات کے یا دوسری شخصیات کے نام نہیں دیے تھے. یہ نام سارے بڑے ہیں مگر یہ سارے بڑے نام کوئی مینڈیٹ نہیں رکھتے، کوئی اسٹیکس نہیں رکھتے جس کی وجہ سے یہ جواب دہ ہو سکے کسی کو بھی. اور حکومت نے کیونکہ خود ان کا مینڈیٹ اور اسٹیک نہیں بتایا کہ بھائی کیا ان کے پاس مینڈیٹ ہوگا اور انہیں خود بھی نہیں پتا، تو اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ اس 4 رکنی ٹیم کو کس طریقے سے سنجیدہ لیا جا سکتا ہے کہ اس کا آؤٹ کم کوئی پازیٹو ہوگا. اور یہ ایک خانہ پوری نہیں کی گئی ہے. اچھا حمید گل صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اب سب سے پہلے تو قوم کو اس بات پر متفق کرنا ہوگا کہ اب یہ امریکہ کی جنگ نہیں بلکہ پاکستان کی جنگ بن چکی ہے. کس طریقے سے اس سارے معاملے کو آگے بڑھائیں گے؟ بڑی اچھی بات ہے، لیکن پہلے ہم فوج کے اندر ہمارا پہلا سبق ہوتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی دی اینیمی. تو اس میں اینیمی کون ہے؟ کیا واقعی طالبان یا ان کے صرف استعمال ہو رہے ہیں؟ اینیمی کوئی اور ہے جس کا ایک ایجنڈا ہے پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا. میں آپ کو مشرقی پاکستان کی سین کی طرف لے کے جاتا ہوں جہاں پہ ایجنڈا تو کسی اور کا تھا لیکن مکتی بہنی استعمال ہو رہی تھی. تو دشمن کون تھا؟ انڈیا تھا. بالآخر انڈیا نے جب نرم کر لیا ٹارگٹ تو انہوں نے وار کیا. تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں آئیڈینٹیفیکیشن آف اینیمی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. انڈیا جو ہمارا دشمن ہے اور وہاں بیٹھ کے ہماری پیٹھ پہ چھرے گھونپ رہا ہے اس کے ساتھ تو آپ کی محبتوں کی پالیسی ہے اور امریکہ کے سامنے آپ کی سرنڈر کی پالیسی ہے، اس کی اپیزمنٹ کی خوش کرنے کی پالیسی ہے. تو یہ جو ڈائیکاٹمی ہے جس کا ابھی ذکر کر رہے تھے آپ کے دوسرے کیا نام تھا ان کا؟ شاہ زیب صاحب. ہاں شاہ زیب صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ دوگلی پالیسی. مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس امریکہ کا بھی دباؤ ہے اور وہ قوم کو بھی اس لیے، ورنہ کہ 4 مہینے کیوں گزارے انہوں نے کہ جب قوم نے تو ان کو کہہ دیا تھا کہ جاؤ جا کے مذاکرات کرو. پھر انہوں نے یہی چلو تشکیل دینی تھی انہوں نے
तो ये कमेटी उस वक्त क्यों नहीं तश्कील दी, और इसका कौन जिम्मेदार है कि इस दौरान में जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ बीता 4 महीने में, वो आप किसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है, इसका भी जरा वो जवाब दे दे। तो अगर अब ये सिलसिला शुरू किया है तो इसमें संजीदगी और पर्पसफुलनेस का जरूर अंसर मौजूद होना चाहिए, वरना हम बिल्कुल अब मजबूर हो जाएंगे, फिर हम मां सिवाय हमला करने के और कोई हमारे पास रास्ता रह नहीं जाएगा, और वो एक बैड ऑप्शन होगी। शाहजेब, आप जनरल रिटायर्ड हमीद गुल से कोई क्वेश्चन करना चाहें तो? मैं तो हमीद गुल साहब से ये जानना चाहूंगा कि सर ऐसी सूरत में कि जब सारी दुनिया को हमसे इस वक्त शिकायत हो कि हमारे यहाँ मिलिटेंट्स मौजूद हैं जो कि पड़ोसी ममालिक में भी जाके कार्रवाई करते हैं, और हमें तो आपको बताइए कि पाकिस्तान की में कितनी कार्रवाइयां हो रही हैं, खुद हुकूमत बड़ी परेशान है कि हमारा अपने सरताज अजीज साहब मजबूर हो बाहर जाके ये कहने में कि भाई हम इन मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो बैरूनी दुनिया से आ जाते हैं। हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर ओबामा के साथ खड़ा होकर ये कहने पर मजबूर हो कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे अपने आर्मी चीफ उन शोहदा के लिए जो कि सिविलियन शोहदा हैं उनके लिए बाकायदा तौर पर उन्हें खराज तहसीन पेश करें, उनकी कब्रों पर जाके गार्ड ऑफ ऑनर कराएं। तो सर फिर कोई हमें अपने दुश्मन को आइडेंटिफाई करने में जरा क्लियर नहीं होना चाहिए कि हमने करना क्या है? ये जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं तो जाहिर है वो कबाइल की ईमार से बैठे हुए हैं, वरना वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कि आपको मेहमानदारी का, उनको निकालना होगा। और पहले जो मौलवी नजीर का ग्रुप था उसने जो ताहिर यल्दश वगैरह को सबको निकाल बाहर किया था, और लियोन पेनाटा ने खुद एक्सेप्ट किया था कि 50 से ज्यादा नहीं, कई साल पहले की बात है, यहाँ अलकायदा के लोग नहीं है। अलकायदा तो अब यहाँ से चली गई, वो तो अलकायदा तो वहाँ पे अब यमन में है, चाड में है, मिस्र में है, सीरिया में है, इराक में है, पता नहीं कहाँ कहाँ अलकायदा अब जो फ्रेंचाइज होकर डिस्पर्स हो गई है। अब ये लोग जो है इनको निकालना बेशक बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए जो आप वजह करेंगे स्ट्रेटेजी, वो यही कहेंगे कि अब इनसे मुज़ाकरात होंगे। पहली बात होनी चाहिए मेरी नजर में कि पहले सीज फायर करो, और फिर उनके पास ये शर्त रखो कि देखो हम बहुत दबाव में हैं, आप मेहरबानी करो इन लोगों को आप अपने सफों से खारिज कर दो। लेकिन वो चाहेंगे कि आपके खिलाफ जो है कार्रवाई, इसमें हौसले की जरूरत है, समझ की जरूरत है। तो मैं मानता हूं कि ये जो उज़्बेक वगैरह वहां बैठे हुए हैं या जो अरब बाकी रह गए हैं वहां पे थोड़े से, उन सबको यहाँ से जाना चाहिए। ये हमारी सरजमीन है, हमारा मुल्क है, और उनको कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वहां आके बैठ गए कदम जमा के और हमारे लिए मसाइल पैदा करें। लेकिन इसके लिए तरीका जो है वो वही होना चाहिए कि बजाय इसके कि मुफ्ती बैनी का मॉडल हम फॉलो करते हैं कि उनके साथ लड़ना शुरू कर दे, बेहतर यह है कि मुज़ाकरात। मैं आज भी समझता हूं अगर कर्नल उस्मानी के साथ मुज़ाकरात होते उस वक्त, मुश्ताक खोनकर से होते और मुजीबुर रहमान के साथ होते, तो शायद ये जो आपने आज 6 पॉइंट जो वो मांग रहे थे उससे कहीं ज्यादा पॉइंट आपने 8वीं तरमीम में सूबों को दे दिए हैं, रियायतें दे दी है। उस वक्त अगर मुज़ाकरात का सिलसिला होता तो हम आज शायद 2 लाख ना हुए होते। इसलिए इसमें हिकमत और दानाई की जरूरत है। अल्लाह करे कि इनके अंदर ये समझ हो। लेकिन वही बात कि क्या नवाज शरीफ ऑब्लिगेटेड हैं, उनको मजबूर है कि अमेरिका का जो एजेंडा है उसको फॉलो करें और वहां से सबको वो कर देंगे ताकि आइंदा, अमेरिका तो ये जंग हार चुका है अफगानिस्तान में, चाहे यहाँ से सारे अरबों को, सारे अफगानों को निकाल दे, लेकिन क्या उसके नतीजे में अमेरिका जंग जीत जाएगा? तो इसका मतलब है कि ये तो मकसद नहीं है अमेरिका का फौज को वहां घुसाने का। अमेरिका का कोई और एजेंडा है और उसके बारे में हमें सोचना होगा। मैं तो खैर जानता हूं, लेकिन शाहजेब साहब के लिए ये है गुजारिश है कि आप इसके ऊपर जरा गौर जी। बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब हमसे बात कर रहे थे, जबकि एक्सप्रेस न्यूज के अगर पर्सन शाहजेब खानजादा भी हमारे साथ मौजूद थे। मामला ये है कि वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात को एक मौका फैसला किया गया है। 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। इसका मैंडेट क्या होगा ये आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज का ये बुलेटिन यहाँ इख्तिताम को पहुंचा। अब आप एक्सप्रेस न्यूज की इंटरनेट पर बराह रास्त नशरियात भी देख सकते हैं, और उसके लिए आपको लॉग इन करना होगा live.express.pk। देखते रहिए एक्सप्रेस।